తెలంగాణ ఇచ్చిన లక్ష్యం నెరవేరడం లేదన్నారు కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ. రైతులు యువకులు కోరుకుంటున్నట్లుగా పాలన సాగడం లేదన్నారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మాటలతో జనాన్ని మభ్యపెడుతున్నాయని విమర్శించారు రాహుల్. సంగారెడ్డిలో కాంగ్రెస్ పెట్టిన ప్రజాగర్జన సభలో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేశారు కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ. దేశంలో 2 కోట్ల ఉద్యోగాలిస్తామని మోడీ మాట తప్పారన్నారు. రాష్ట్రంలో ఇంటికొక ఉద్యోగం ఇస్తామన్న కేసీఆర్ ఊరుకో ఉద్యోగం కూడా ఇయ్యలేదన్నారు. సంగారెడ్డిలో కాంగ్రెస్ ప్రజాగర్జన సభలో ఆయన మాట్లాడారు. కాంట్రాక్టర్ల కోసమే ఇక్కడి సీఎం పనిచేస్తున్నారన్నారు రాహుల్. आपके चीफ मिनिस्टर, आपकी सरकार किसको लेके चल रही है? क्या वो किसानों को, स्टूडेंट्स को, युवाओं को, महिलाओं को, पिछड़ों को लेके चल रही है या फिर वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स को, लैंड माफिया को लेके चल रही है? किस लिए बना ये तेलंगाना कि एक परिवार एमएलए से, एमपी से, प्रधान से, उन सब से उनकी ताकत छीने? क्यों बना ये तेलंगाना कि टीआरएस के लोग कांग्रेस के एमएलए को, बाकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को छीन लें? सारी की सारी ताकत, तेलंगाना की पूरी शक्ति क्या आप सिर्फ 4 लोगों के हाथ में डालना चाहते हो? क्या यही है बंगारू तेलंगाना? पिछले 3 सालों में 2855 किसानों ने आत्महत्या की है। 100 किसानों ने चीफ मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी में आत्महत्या की है। ये लड़े थे तेलंगाना के लिए, इन्होंने अपना खून, अपना पसीना दिया, इसलिए नहीं दिया कि किसानों का कब्रिस्तान बने तेलंगाना। రైతులు నిరుద్యోగుల కష్టాలను చూసి సోనియా తెలంగాణ ఇచ్చారన్నారు రాహుల్. కానీ ఈ 3 ఏళ్ల పాలన రాష్ట్రంలో సరిగ్గా లేదన్నారు. కేజీ టు పీజీ నిర్బంధ విద్య అని మాటిచ్చి రాష్ట్రంలో 4000 స్కూళ్లను మూసేసే పరిస్థితికి తెచ్చారన్నారు. అధికారంలోకి వస్తే మేడ్ ఇన్ తెలంగాణను ప్రమోట్ చేస్తామన్నారు రాహుల్. केजी टू पीजी फ्री में देने की बात की थी और उल्टा 4000 स्कूल बंद कर दिए। दिल्ली में मोदी जी हैं और तेलंगाना में आपके चीफ मिनिस्टर। मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हिंदुस्तान में रोजगार दूंगा और इधर आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा हर घर में मैं 1 युवा को रोजगार दूंगा। मोदी जी ने बड़े बड़े भाषण किए मेक इन इंडिया के कि मैं हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करूंगा, फैक्ट्रियां लगाऊंगा। और कुछ ही दिन पहले हमने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, उनके मंत्री से पूछा कि बताइए हिंदुस्तान में कितने लोगों को रोजगार मिला, बताइए बेरोजगारी के बारे में बताइए। उनका मंत्री जवाब देता है कि 7 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है नरेंद्र मोदी जी के राज में। रोजगार ढूंढ रहा है और उधर नरेंद्र मोदी जी और इधर आपके चीफ मिनिस्टर एक के बाद एक झूठे वायदे करते जा रहे हैं। जिस दिन यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, उस दिन के बाद इस फोन के पीछे आपको मेड इन तेलंगाना दिखाई देगा। हम काम करना जानते हैं, हम झूठे वायदे करना नहीं जानते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता झूठे वायदे करना। और जैसे इंदिरा गांधी जी ने यहां 1 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया था, वैसे मेड इन तेलंगाना का जो काम होगा, फैक्ट्रियां लगेंगी, वैसे यहां पे आपको रोजगार मिलने वाला है। कि आप दोनों में जो शक्ति है उसको आप पूरे तेलंगाना में ले जाइए, घर घर में जाइए, छोटे कस्बों में जाइए, गांव में जाइए, किसानों से बात कीजिए, उनसे गले लगिए, युवाओं से बात कीजिए और तेलंगाना में एक नई मूवमेंट तैयार कीजिए। तेलंगाना के सपने को पूरा करने की मूवमेंट, ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और जो हमारे यहां स्टेज पे लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब घर घर में जाएं, जनता के बीच में जाएं
दबाकर काम करके तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए। ये जो आपका सपना था, इसको हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। कि जब मैं फोन देखता हूं या मैं दुकान में जाकर देखता हूं, शर्ट देखता हूं, पैंट देखता हूं, जब मुझे उस पे मेड इन चाइना दिखाई देता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूं कि उस पे मेड इन इंडिया, मेड इन तेलंगाना लिखा हो। आप अपने प्रधानमंत्री और अपने चीफ मिनिस्टर से कह रहे हो कि खोखली बातें बंद करो, हिंदुस्तान में फैक्ट्रियां लगाना शुरू करो। हम हिंदुस्तान की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। मोदी जी फैक्ट्रियां खोलो, केसीआर जी फैक्ट्रियां खोलो, कि हम दुनिया को हिंदुस्तान की शक्ति दिखाना चाहते हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं साफ कर दूंगा, मेक इन इंडिया, लंबी लंबी बातें, मगर खोखले शब्द। हिंदुस्तान के सामने सिर्फ एक चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है, और वो है हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार। और इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी जी और केसीआर जी को देना ही पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी और केसीआर नहीं देंगे तो कांग्रेस पार्टी इस सवाल का जवाब आपको देगी। వచ్చే ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ సర్కారుకు ప్రజలు సరైన బుద్ధి చెప్తారన్నారు పీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి. కాంగ్రెస్ మళ్ళా అధికారంలోకి వస్తదన్నారు. తెలంగాణలో ఏ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కూడా జాతీయ హోదా ఇవ్వలేదు. హైదరాబాద్ నగరంలో ఐటీఐఆర్ మన సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలోని యూపీఏ ప్రభుత్వం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రీజన్ ఇచ్చి దాని ద్వారా హైదరాబాద్కి 2.5 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి, 50 లక్షల ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా ఉంటే, మరి బీజేపీ టీఆర్ఎస్ కలిసి దాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోయారు. ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బంగారు తెలంగాణ కాదు, ఒక్క కుటుంబం బంగారు కుటుంబం అయిపోయిన విషయం ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నా. తెలంగాణలో రైతు ఆత్మహత్యలు నెంబర్ 1 ఉన్నారు. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ని ఈ 3 ఏళ్లలో పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసిన ఘనత కేసీఆర్ గారి దక్కింది మనం చేస్తున్నాం. ఇంటికో ఉద్యోగం అని చెప్పి కేసీఆర్ గారు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేసుకున్నారు. మరి తీరా చూస్తే తెలంగాణలో ఎక్కడ ఉద్యోగాలు రాలేదు, కానీ ఒక కుటుంబానికి మాత్రం 4 ఉద్యోగాలు వచ్చిన విషయం మనందరూ గమనించాలి. ప్రతిపక్షాన్ని తొక్కేసేందుకు ఈ విధంగానే కేసీఆర్ గారు ముందుకు పోతున్నాడు. కానీ ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం మరింత పెరిగే విధంగా ఏమాత్రం కృషి చేయని విషయం ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోవాలి. సర్పంచ్ నుంచి ఎంపీ వరకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఘనత ఏంటంటే ఇతర పార్టీలో గెలిచిన ప్రజాపతులని కొనుగోలు చేయడం తప్పితే మరొకటి వీళ్ళు చేయలేదు. ఇది నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ అన్న దాశరథి కలలు కంటే కేసీఆర్ దుర్మార్గపు పాలన ద్వారా రతనాల తెలంగాణ కావాల్సిన ఈ గడ్డను రైతుల ఆత్మహత్య తెలంగాణగా మార్చిండు, అప్పుల తెలంగాణగా మార్చిండు, నిరుద్యోగ తెలంగాణగా మార్చిండు. పోరాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణను తన మూర్ఖత్వంతో, స్వార్థంతో తెలంగాణ ద్రోహులకు కట్టబెట్టి ప్రజల జీవితాలతో చెలగాటమాడుతుంది. మహాకవి కాళోజీ మాటలు ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుందాం. తెలంగాణలో సందర్భోచితంగా ఉంటాయి. ప్రాంతేతరులు మోసం చేస్తే పొలిమేర్ల దాకా తరిమి కొట్టండి, ప్రాంతం వాడే మోసం చేస్తే ప్రాంతంలోనే పాత్ర వేయండి. తెలంగాణలో ఏ మారుమూల గ్రామంలో, ఏ మున్సిపాలిటీలో ఏ కార్యకర్తకి ఇబ్బంది వచ్చినా ఈ వేదిక మేము ఉన్న అందరం కూడా ఐక్యంగా మీ ఎంబడుంటామని చెప్పి ఈరోజు సభాముఖంగా మనం చేస్తున్నాను. ఈ అద్భుత స్పందన చూస్తే తప్పనిసరిగా 2019లో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతుందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను. అంతకుముందు హైదరాబాద్ లా రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహానికి, సంగారెడ్డిల ఇందిరాగాంధీ విగ్రహానికి పూలమాల వేశారు రాహుల్. ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన ఆయనకు బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ లా ఘనంగా స్వాగతం పలికారు యూత్ కాంగ్రెస్ లీడర్లు. అటెన్కా అక్కడి నుంచి సంగారెడ్డి వరకు బైక్ ర్యాలీ చేశారు. బేగంపేట నుంచి సంగారెడ్డి దాకా ర్యాలీగా పోయారు రాహుల్ గాంధీ. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు అభివాదం చేశారు. సంగారెడ్డి ఆర్ఎన్బి గెస్ట్ హౌస్ లా రైతులతో సమావేశమయ్యారు.